சீதாராமன் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासखायमतिसुन्दरमन्दकासं पादालयेशं मनिशं हृदि भावयामि। मूकं करोति वाचालं पङ्क्तुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे अन्तभाग्यं जनानाम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। பாலா மேடம் படிக்கிறீங்களா? இருக்கேலா? अस्तु माता படிங்கம்மா. 33 ताक्यम् अनुपुत्र नभागजात नाभागनामक नरेन्द्र सुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमही दयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव। யார் அடுத்து? நித்யா மேடம். माता आं माता त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादपृदा प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रधारम्। பத்மாவதி மேடம். प्रादादसि वृतमतो भवदर्शनार्थं वर्षं ददौ मधुवने यवनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं विधन्वन् पूजां सृजेषु विसृजन् षष्टिकोटिम्। तत्रातपारणदिने भवदर्शनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं वृतश्च स नृपेण परार्तिशीलो मन्दं जगाम यमुनां नियमान् विदास्यन्। ராஜேஸ்வரி. ராஜேஸ்வரி மேடம் படிக்கிறீங்களா? மியூட்ல இருக்கேலா? ஆமா, அவ மியூட்ல இருக்கேன்னு சொல்லியிருந்தா. சீதாராமன் சார் படிங்க. நான் படிக்கவா? நாம் யாரு? ராஜேஸ்வரி மாதா வந்திருக்காங்களா? ஓகே, எனக்கு ஸ்கிரீன்ல காமிக்க மாட்டேங்குது. ஓகே, படிங்க. காமிக்கலையா ஜி? காமிக்கல, உங்க பேரே காமிக்கல, அதனாலதான் என்னாச்சு தெரியலையே. இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் ஓகே, படிங்க. இருக்கு தெரியுது. ஓகே தெரியுது மாதா. ராஜேஸ்வரி சீனிவாசன். ஓகே ஓகே சார். प्राज्ञात पारण मुहूर्त समाप्ति दुःखेदात् द्वारेव पारणमकारि भवत् परेण प्राप्तो मुनिस्तदत दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधो धृतजडो विततान कृत्याम्। कृत्यां च कामसिद्धरां भुवनं गगन्धिमग्रे विवीक्ष्य कृपणि। இல்ல சார், நீங்க இப்படி பிரிக்காதீங்க. கிருத்யாம் ச தாமசிதராம் புவனம் தஹந்தீம் அப்படி பிடிங்க. कृत्यां च तामसिगरां भुवनं दगन्ति अग्रे विवीक्ष्य विपतीर्ण यदाच कम्पे त्वत्भक्तपादमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्पानलं शतभयन् मुनिमन्वदावीत्। ஓகே, வேற யாராவது இருக்கீங்களா? எனக்கு மாதா அவ்வளவுதான் மாதா. ஓகே, பாலா மேடம் இருக்கீங்களா? Yes, madam. தாவன் அசேஷ புவனேஷு வியாச பஷ்யன் விஸ்வத்ர சக்ரம் அபி தே கதவான் விரிஞ்சம்
ककालचक्रम् अधिलङ्घयतीत्यपास्तः सर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव நித்யம். भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याख्यम्बरीशं पदमेव भजेति भूमन् பத்மாவதி மேடம். तावत् समेत्य मुनिना सह गृहीतपातो राजा भृगृह्य भवतस्तरम् असावनौषीत् चक्रे गदे मुडिरधात किलास्य सूक्ष्मै त्वद्भक्तिमागसि धृतेऽपि कृपाञ्च संसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து we have seen the 33, 34, 5 shlokas we have seen. கரெக்டா? ஆமா ராமா மாதா. அவதாரத்தோடு 5 5 ஸ்லோகம் பார்த்துருக்கோம். ராமச்சரித்த வர்ணனம், ராமாவோட ஜனனம், அவர் எப்படி விஸ்வாமித்திரரோட வனம் போனார், லக்ஷ்மணன், அப்புறம் கல்யாணம், தென் ஹி கேம் பேக், அப்புறமா அதசயம் சத்ருக்னனும் பரதனும் அவளோட மாமாவாத்துக்கு, பரதனோட மாமாவாத்துக்கு போயிருக்கா. அண்ட் இவர் வந்து இதுக்கு போகிறார், காட்டுக்கு போகிறார். அந்த கங்கா நதி கரை தாண்டி பரத்வாஜ ஆசிரமத்தில் போயிட்டு சித்திரக்கூட்ட இதில் இருக்கார். கரெக்டா? இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஆமா 5th மாதா. வரைக்கும். ஓகே. श्रुत्वा पुत्रार्तिकिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातं तप्तो द्वत्वाम्बुतस्मै निदधित भरते पादुकां मेदिनीं च अत्रिं नत्वाथ गत्वा वनमतिविपुलं दण्डकं चण्डकायं हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलय चारुभोः शारभङ्गीम्. ஓகே, இப்போ அவர் சித்திரக்கூட்ட மலையில் போய் இருக்கார், சந்தோஷமாக இருக்கார். அந்த டயத்தில் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், ராமாயணம் நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். பரதன் வந்து ஊர்லேருந்து வந்த உடனே ஹீ லிசன்ஸ், ஹீ சர்ச்சஸ், அவருடைய அண்ணா தேடும் பொழுது அவருக்கு, பிகாஸ் அவ அப்பாவுக்கு ரொம்ப இதாகிட்டா சொல்லி தான் அவருக்கு நியூஸ் போயிட்டு ரெண்டு பேரும் கிளம்பி வரா. அவளுக்கு எல்லாம் தெரியறது, இந்த மாதிரி அவள் அம்மா ஓடுனோடனே நான் ராஜ்யத்தெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி காட்டுக்கு போட, அண்ணாவையும் திருப்பி கூட்டின்னு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவள் வந்து கிளம்புறா. அந்த இடத்துல தான் he goes there. அதான் ஸ்ருத்வா புத்திரார்த்தி கிண்ணம் கலு பரதமுகாத் ஸ்வர்கயாத்தம் ஸ்வதாத்தம். ஓகே, இந்த இடத்துல கடைசியில் ஒரு சம்போதனா போட்டிருக்கார், போஹோ, லாஸ்ட் லைனில். ஸோ நம்மளோட அன்வயா ரூல் படி நம்ம முதல்ல எப்போதுமே சம்போதனாவை தான் எடுத்துக்கணும். ஸோ போஹோ, அப்போது பகவானே இந்த இடத்துல போஹோங்கிறது
ஜென்ரலி போஹோ அப்படின்னு நீங்கள் சான்ஸ்கிரிட் பேசுகிறவாளை கேட்டேன்னா அவள் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டை கூட கூப்பிடுவா. இங்கே பட்டத்திரி வந்து கடவுளை வந்து அந்த மாதிரி போஹோன்னு கூப்பிடுறார். கடவுளே என்ன சொல்கிறார்? ஸ்ருத்வா புத்திரார்த்தி கிண்ணம் கலு பரத முகாத் ஸ்வர்கயாத்தம் ஸ்வதாத்தம். பரத முகாத் ஸ்வதாத்தம் புத்திரார்த்தி கிண்ணம் கலு ஸ்வர்கயாத்தம். ஸோ ஸ்ருத்வா கேட்குற என்ன கேட்டார்? பரத முகாத் பரதனோட வாயிலிருந்து வருது என்ன? ஸ்வதாத்தம் புத்திரார்த்தி கிண்ணம் கலு. அவருடைய அப்பா யாரு வந்து பிள்ளையோட பிரிவை தாங்க முடியாம துக்கப்பட்டு இருந்தாரோ அவரை வந்து என்ன ஸ்வர்க யாத்தம், ஹி ஹஸ் கான் டு த ஸ்வர்க்கம் அப்படின்னா இஸ் நோ மோர். அப்பாவோட பிரிவை பற்றி பரதனோடு வாயிலிருந்து கேட்டுட்டு தப்தக தப்தக ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். அவருக்கு ரொம்ப கிரீஃப் ஸ்ட்ரிக்கன், ரொம்ப மனசளவில் வேதனைப்பட்டுட்டு தத்வாம்பு தஸ்மை. இப்போ அம்புனா தன்னு தீர்த்தம். இங்கே தஸ்மை அம்பு தத்வா அப்படின்னா அவருக்காக அந்த நதிக்கரையில் நம்மளே படிச்சிருக்கோம், தர்ப்பணம் பண்ணுறார். நிததித பரதே பாதுகாம் மேதினீம்ச கொடுக்குறார். அப்போ பரதன் சொல்றார் இல்லையா, அண்ணா நீங்க வந்துட்டேள், நீங்க வந்து தான் ஆட்சி பண்ணணும், எனக்கு ஒண்ணுமே வேண்டாம். நான் அது ரொம்ப அழகான விஷயம். அது வந்து பரதன் வந்து அதாவது பட்டத்திரி ஐ டோல்ட் யூ ஹி ஹஸ் நாட் ரிட்டன் ராமாயணம். டோட்டலாக பாகவதத்தோட எசன்ஸ் நாராயணியமாக இருந்தாலும் ராமச்சரித்தம் வரும்பொழுது பட்டத்திரி ஹஸ் சோன்லி நாட் டிபெண்டட் ஆன் பாகவதம். ஏன்னா பாகவதத்தில் மிச்ச அவதாரங்கள் கிருஷ்ணர் தான் மெயின் அதில் பாகவதத்தில். ஆனால் வந்து ராமாயணத்தில் வந்து பாகவதம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 2 சாப்டர் தான் கவர் பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்பலாம் இல்லை. அதை நான் பட்டத்திரியே 2 சாப்டர் தான் எடுத்துட்டு இருக்கார். ஆனால் பட்டத்திரி வந்து அந்த 2 சாப்டர் எடுத்துட்டார்னா அவர் வழியிலேருந்தும் நிறைய சோர்சஸ்லேருந்து எடுத்திருக்கார். ஸோ பாகவதத்தில் அதாவது பரதன் வந்து என்ன சொல்கிறான்னா, அண்ணா நீங்கள் வந்து உங்களுக்காக நான் வந்து 14 வருஷம் நான் காட்டில் இருக்கேன், நீங்கள் போய் ஆண்டுட்டு வாங்கோ, பரவாயில்ல. நீங்கள் அப்பாவுக்கு இல்லை இல்லை அப்பாவுக்கு நான் பண்ணி கொடுத்த சத்தியத்தை நான் மீற முடியாது. மேலும் இது வந்து சுமந்திரன் வழியாக நான் கேட்டிருக்கேன், உங்கள் தாத்தா கிட்ட வாக்கு கொடுத்துருக்காரு அப்பா வந்து உன்னை வந்து ராஜா வாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு. அப்பா அதை மறந்து போய் எனக்கு வந்து ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும்னு நினச்சார். அது வந்து தப்பு இல்லையா, தர்மப்படி தப்பு இல்லையா, அது ஒரு வாக்கை மீறக்கூடாது. அப்பா அதை மீறிட்டார், நானும் வந்து அப்பாவுக்கு கொடுத்த வாக்கை நான் வந்து மீறக்கூடாது. அப்பா கிட்ட நான் எனக்காக நீ எப்படி இருக்க முடியும், நான் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிரதிஜை பண்ணிட்டு நான் வந்திருக்கேன். அப்போ நீ எப்படி பரதா எனக்காக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது தான் அப்போ பரதன் வந்து சொல்கிறான், நிததித்த பரதே பாதுகாம் மேதினிம்ச. அப்போ அவ சொல்றா, அப்போ பரதன் வந்து அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது, நான் ஆள முடியாது கண்டிப்பா அப்படின்னு இது பண்ணும்பொழுது தான் பரவாயில்ல. வசிஷ்டர் வந்து அந்த இடத்துல சொல்கிறார், ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன். வசிஷ்டர் சொல்கிறார், சரிப்பா யாராவது ஒருத்தர் ஆளணும் இல்லையா நாட்டை. இல்லை நான் வந்து எங்கள் அண்ணா வந்து காட்டில் இருக்கும் பொழுது நானும் வந்து நாட்டுக்குள்ளே போக மாட்டேன். ஏன்னா என்னால் தானே இவ்வளவும், எங்கள் அம்மா எனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்லி தானே எங்கள் அண்ணாவை இப்படி காட்டுக்கு அனுப்பிச்சா. ஸோ தப்பு இல்லையா அது, அதனால் கில்ட் ஃபீலிங் அவருக்கு. சத்ருக்னன் ஒன்லி கோஸ் இன் டு த சிட்டி. சத்ருக்னன் அண்ட் பரதன் தே ஆர் டுகெதர். சத்ருக்னனையும் பரதனையும் பிரிக்கவே முடியாது. முதலே அவ சொல்கிறா, ஏன் வந்து
பரதனோட மாமாவாத்துக்கு சத்ருக்னனும் சேர்ந்து போறான் அப்படின்னா அவ மாமா வந்து பரதனை தான் கூப்பிட்டுருக்காராம், சத்ருகனை கூப்பிடவே இல்லையா. ஆனாலும் முதல்ல சேரியட்ல ஏறி உட்கார்ந்தது சத்ருக்னன் தானே. அதாவது சத்ருக்னன் எப்படின்னா ஹீஸ் வித் பரதன், பரதனோட அம்சம் மாதிரியா சத்ருக்னன் வந்து. அப்படி ரெண்டு பேரும் பிரியாமல் இருப்பாளாம். ஸோ சத்ருக்னனை தான் நாட்டுக்குள்ளே போகிறான். பரதன் வந்து நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியும் வெளியில தான் இருக்கா. ஆனால் ஆளறதுக்கு அண்ணா நான் ஆள மாட்டேன், சரி பரவாயில்ல வசிஷ்டர் சொல்கிறார், நீ அண்ணாவோட பாதுகையை எடுத்துக்கோ, அவரோட பாதுகையை வச்சு நீ ஆண்டுக்கோ. இது வசிஷ்டர் கூட பாதுகையை எடுத்துட்டு போயிட்டு ஆளறான். அப்போ என்ன சொல்கிறான், பாதுகாம் மேதினீம் ச பரதே கொடுக்குறான். மேதினி அப்படின்னா ஆக்சுவலி பூமி, மேதினி பூமிக்கும் ஒரு பெயர் உண்டு. பட் இந்த இடத்துல மேதினின்னா ராஜ்யம், த கிங்டம். ஓகே, ஸோ பரதே நிததித, நிததித்தனா நீ கொடுத்தார். அத்த அப்போ அத்ரீம் நத்வா அத்த கத்வா வனமதி விபுலம் தண்டகம் சண்டகாயம் ஹத்வா தைத்யம் விராதம் சுகதிம் அகலய அகலய சாரு போஹோ ஷாரபங்கீம். அப்புறம் அதை கொடுத்துட்டு இவர் அனுப்பிடுற, பரதனை அனுப்பிட்டு அத்த தென் அத்ரீம் நத்வா நான் இது பண்ற அவருடைய மரியாதையை யாருக்கு கொடுக்கிறார், அத்ரி, அத்ரி முனிவருக்கு. அதி விப்புலம் தண்டகம் வனம் கத்வா. அப்புறம் என்ன பண்றார், சரி சரி நம்ம இங்கே வந்து சித்திரக்கூடத்துல இருந்தா அப்படி பரதன் வந்துட்டே இருப்பான், ஏன்னா வந்து பார்த்துட்டே இருப்பான், அந்த ஊர்க்காரங்கள்லாம் வந்துட்டே இருப்பா. நான் அரண்யம் போயிடுறேன், தண்டக அரண்யம் போயிடுறேன். தண்டகம் இஸ் அ வெரி வெரி திக் ஃபாரஸ்ட். நம்ம வந்து நிறைய பார்த்துருக்கோம், நம்ம வந்து சம்க்ஷேப ராமாயணம் பண்ணும்பொழுது வி ஹவ் சீன் எவ்ரி திங். ஸோ தண்டக அரண்யத்தில் போயிட்டு அங்கே முதல்ல என்ன வருது, சண்டகாயம் விராதம். சண்டகாயம் அப்படின்னா ரொம்ப பயங்கரமான உருவம் கொண்டவர். ஓகே, சண்டகாயம், காயம்னா நம்மளுக்கு தெரியும், இட் இஸ் இது பாடி, அதான் உருவம். இந்த இடத்துல நம்ம உருவம்னு எடுத்துக்கணும். சண்டம்னா சண்டக காய எஸ்ய சக, அது சண்டகாய. அந்த அவருக்கு விசேஷனம் யாருக்கு, விராதன். அந்த விராதனை வந்து ஒரு ரொம்ப ஃபியர்ஸ்ஃபுல் லுக்கிங் விராதனை ஹத்வா ஆஃப்டர் கில்லிங் ஹிம். அப்புறம் என்ன பண்றார், சுகதிம் அகலய சாரு போஹோ ஷாரபங்கி. அப்புறம் ஷாரபங்கீம் சுகதிம் சாரு அகலய அகலய. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணினீங்க குருவாயிரப்பா, ஓகே, அக்கலய இஸ் ஆக்சுவலி லுங்லகார மத்தியம புருஷன். நீ வந்து யூ brought அபவுட் என்ன பண்ணின, அந்த ஷாரபங்கர் ஷாரபங்கர் வந்து அவருடைய ஆசிரமத்தில் இருக்கார், இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்திரன் வந்து வர, அவருக்கு காலம் முடிஞ்சு போச்சு. இந்திரன் வந்து வாங்கோ, உங்களுக்கு நான் வந்து கூட்டின்னு போகிறேன், நான் அவ்வளோ பெரிய முனிவர். அவர் இருந்து காட்டில் இருந்திருக்காரு. அப்போ வந்து அவருக்கு ராமர் வராருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. இல்லை இல்லை, நான் வந்து ராமரை பார்த்துட்டு நான் வரேன், இப்போ நான் வர முடியாது. இந்திரன் வந்து ராமர் வரதை பார்த்தோன்னு போயிடுறான் இந்திரன் அங்கேருந்து. அப்போ இவர் அந்த ஷாரபங்க ஒரு அவருடைய ஷாரபங்கத்தால் அவரோட ஆசிரமம் போயிட்டு அவருக்கு வந்து மோட்சம் கொடுக்குறாரு. எப்படின்னா அந்த அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, இவர் ராமரை பார்த்துட்டு ராமர் பார்த்துட்டு ஒரு அக்னி இது பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளேயே குதிச்சு தன்னோட அப்படியே வைகுண்டத்துக்கு போகிறார். பிரம்மலோகம் போகணும், ஆனால் நான் ராமரை பார்க்க போக மாட்டேன். ஸோ இவர் ராமர் வந்து அவருக்கு மோட்சம் கொடுக்குறார். அதான் சுகதி அகலய சாரு. ரொம்ப அழகாக நீங்கள் வந்து, சாருனா பியூட்டிஃபுல், அழகாக நீங்கள் கொடுத்தே ஷாரபங்கருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே,
ஸோ பரதன் மூலமாக கேள்விப்பட்டு அப்பா போயிட்டாருன்னு அப்பாவுக்கு தர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அவருக்கு பரதனையும் போக சொல்லிட்டு அவருடைய பாதுகையும் கொடுத்து விட்டுட்டு அங்கே அவரை ராஜ்யம் பண்ண சொல்லிட்டு இங்கே தண்டக ஆரண்யம் போயிட்டு அந்த தண்டக ஆரண்யத்தில் அந்த விராதனை வதம் பண்ணிட்டு சாரபங்கருக்கு மோட்சம் கொடுக்குறார். அத்ரி முனிவர் தரிசிக்கிறார். ஓகே. நத் நத்வாகஸ்தியம் சமஸ்தா शरनिकर सपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषीः प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पति पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुं मोदात् कोदातटान्ते परिरमसि पुरा பஞ்சவட்யாம் வதூட்யா. ஸோ இப்போ தண்டகாரண்யம் வந்துட்டார். இவரை இது பண்ணிட்டார், உள்ள போறார். அங்க போய் நத்துவா அகஸ்தியம், அகஸ்திய முனிவருக்கு மரியாதை பண்றார். அவருக்கு பண்ணிட்டு சமஸ்த ஷர நிகர சபத்ரா கிருத்திம் தாபசேபிய பிரத்யசௌஷி பிரியைஷி. பிரியைஷி நீங்க அவர் அந்த தண்டகாரண்யம் போனப்புறம் தான் தெரியறது இந்த ராட்சசர்கள்லாம் எந்த அளவுக்கு முனிவர்களெல்லாம் யாகம் பண்ண விடாம தடுக்கிறாங்க. ஸோ அவளுக்கெல்லாம் தேர் ஆல் வெரி டியர் டு ஹிம். நிறைய யாகங்கள் பண்றா, நிறைய நல்லது பண்றா, அப்படிங்கிறவாள்லாம் கடவுளுக்கு ரொம்ப பிரியமானவா. ஸோ அவர் எல்லா முனிவர்களுக்கும் பிரியமானவர். தாபசேபியக அதாவது அந்த முனிவர்களுக்கு தபஸ் பண்றவா. ஸோ தாபசேபியக. ஓகே. சமஸ்த ஷர நிகர சபத்ரா கிருத்திம். சமஸ்தன ஆல், ஆஷரன ராட்சசர்கள், நிகரன நிறைய, சபத்ரா கிருதி அப்படின்னா கில்லிங். ஸோ அவர் என்ன பண்றார், சமஸ்த அதாவது எல்லாரையும் கொன்னு, அதாவது எதனால சபத்ரா கிருதி, சாதாரணமா கொல்லறதுங்கிறது தான். ஆனா அந்த சபத்ரா கிருதி அப்படிங்கிறத ஏன் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்காரா, இந்த சபத்ரா கிருத்தின்னா என்னவான்னா, அவர் இந்த விடுற அம்புகள் எப்படி இருக்குமான்னா, பின்னாடி ஒரு பெரிய சின்ன ரக்கை இருந்தது வச்சுக்கோங்க. அந்த ரக்கை மட்டும் அந்த அம்புல நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, இந்த அம்பெல்லாம் விடும்பொழுது அந்த இத்தினோடு பின்னாடியெல்லாம் கொஞ்சம் ரக்க மாதிரி இருக்கும். அந்த ரக்கப்பட்டா கூட கொன்னுடுவாள். சாரி, they will die. So that also will kill them. அப்போ அதனால தான் அந்த சபத்ரா கிருத்தி, அதாவது ஒரு லைட் ஃபெதர் மாதிரி இருக்கிறது கூட ராமபாணம், ராமர் கையால் அது வந்ததுன்னா அவளுக்கு அப்புறமா அவளுக்கு வாழ்க்கை கிடையாது. அப்படிதான் அந்த மாதிரி ஒரு இதை எல்லா ராட்சசர்களையும் கொன்னுட்டு பிரத்யசௌஷி அப்புறம் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கார். என்ன ப்ராமிஸ் பண்ண, எல்லாரையும் நான் காப்பாத்துறேன், எல்லாரையும் காப்பாத்துறேன் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு. ஓகே. அப்புறம் ததனுச்ச முனினா வைஷ்ணவே திவ்ய சாப்பே. ஓகே. அப்போ முனினா யாரு முனி, அகஸ்திய முனி. அகஸ்திய முனி என்ன பண்றார், வைஷ்ணவே திவ்ய சாப்பே ததனுச்ச முனினா வைஷ்ணவே திவ்ய சாப்பே பிரம்மாஸ்திரே சாப்பி தத்தே. அப்புறம் அகஸ்திய முனிவராக இவருக்கு வைஷ்ணவ போ போ சாப்பம்னா வில்லு அதுவும் கொடுக்கிறார். அப்புறம் பிரம்மாஸ்திரம் மந்திரம் கொடுக்கிறார். தத்தே பத்தினா பத்து, ஆன் த வே. ஓகே. வழியில யாரை பார்க்கிறார்,
பித்ரு சுஹ்ருதம் வீக்ஷ்ய ஜட்டாயும் பிரேக்ஷ்ய ஓகே பூயக, அதாவது திரும்பவும் அவரோட பூயக ஜட்டாயும் வீக்ஷ்ய பித்ரு சுக்ருதம். அப்போ திருப்பி அங்க போகும்போது, திரும்பி வரும்பொழுது வழியில யாரை பார்க்கறா? ஜட்டாயுவை பார்க்கறா. ஜட்டாயு வந்து அவ அப்பாவோடு பித்ரு சுஹ்ருதம், அப்ப அவ அப்பாவோடு ஃப்ரெண்டு. அப்பாவோட ஃப்ரெண்டான ஜடாயுவை பார்த்துட்டு மோதாத் கோதா தட்டாந்தே பரிரமசி புரா பஞ்சவட்யாம் வதூட்யா. ஓகே, அப்போ என்ன பண்றார்? அவரையும் பார்த்துட்டு மோதாத் ரொம்ப சந்தோஷத்தோட கோதா தட்டாந்தே கோதாவரி நதியுடைய கரையில் தட்டாந்தே அப்போ அந்த கோதாவரி நதிக்கரையில பஞ்சவட்டியா புறா, அந்த அப்படி நம்ம சேர்த்துறது பஞ்சவட்டியாம் புறா, பஞ்சவட்டிங்கிற ஒரு இடத்துல வதூட்டியா வது அவருடைய பத்னியோட பரிரமசி சந்தோஷமா அது அங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கா. ஓகே, பரிரமசி வாழ்ந்துட்டு இருக்கா. ஸோ அகஸ்தியரை பார்த்து அவரை வந்து கும்பிட்டுட்டு அவரை வந்து எல்லா ராட்சசர்கள் யாரெல்லாம் அவளுக்கு இடையூறு பண்றாளோ எல்லாரையும் கொன்னுட்டு, அப்புறமா அகஸ்தியர் வந்து வைஷ்ணவ பூ பில்லு கொடுக்குற பிரம்மாஸ்திரம் அதெல்லாம் அவர்கிட்டேருந்து வாங்கிட்டு வழியில ஜட்டாயுவை பார்த்துட்டு சந்தோஷத்தோட பஞ்சவட்டியில கோதாவரி நதிக்கரையில பஞ்சவட்டிங்கிற இடத்துல சீதாவோட சேர்ந்து அங்க வாழறார். ஓகே, प्राप्तायाः शूर्पणख्या मदनचलधृते रर्तनैः निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लून नासां दृष्ट्वैनामृष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्तं व्याहिंसि राशरानपि उत समाधिकां स्तक्षणात् अक्षतोष्मा. ஓகே, ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன ஆகுது? இப்போ அவ வாழ்ந்துட்டு இருக்கா எங்க? பஞ்சவட்டியில வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்பொழுது அங்க யார் வரா? சூர்பனகை. சூர்பனகா comes there. ஓகே, ஸோ प्राप्तायाः शूर्पणख्या मदनचलधृते प्राप्तायाः शूर्पणख्या मदनचलधृते. இப்போ சூர்பனகா அவங்க பார்க்கறா, she sees Rama is so handsome, so she likes him very much. பிடிச்சதுனால அப்ரோச் பண்றா. பிராப்தாயாக அவரால் அப்ரோச் பண்ணப்பட்ட சூர்பனகா மதன சலதிருத்தே. ஸோ அவளுக்கு ஒரே ரொம்ப ஆசையோட வரா அவர் பக்கத்துல. அவர் என்ன பண்றார்? அர்த்தைர் நிஸ்ஸகாத்மா. ஓகே, ஸோ அவ என்ன ரொம்ப இதாயிடுறார். அர்த்தனைகினா திரும்ப திரும்ப போயிட்டு உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நீ எங்க கூட உங்களை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் விரும்புறேன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றா அவர்கிட்ட எல்லாம் இது பண்ணும் பொழுது he gets நிஸ்ஸகாத்மா அப்படின்னா அவர் வந்து எரிச்சல் அடைகிறார். அதுல எரிச்சல் ஆனோடனே என்ன பண்றாரான்னா தாம் சௌமித்ரு விசிருஜ்ய ஓகே பிரபலதம் அருஷா தேன நிர்லூன நாசாம். அப்போ என்ன பண்றார்? பிரபலத்த மருஷா தேன
சௌமித்ரோ விசிருஜ்ய. தாம் தாம் யாரு? சூர்பனகா. சௌமித்ரானா தெரியும் நமக்கு, சுமித்ரஸ்ய அப்பத்தியம் புமான் சௌமித்ரः. லக்ஷ்மணர் அவர் சௌமித்ரோ விசிருஜ்ய, அவர் அனுப்புறார், சென்டிங் ஹர் டு லக்ஷ்மணா. பிரபலத மருஷா தேன, அவனுக்கு கோபம் வருது. பிரபல த மருஷா, he was extremely angry. ஓகே, அவனுக்கு ரொம்ப கோவம். அவன்கிட்டயும் போயிட்டு இதே மாதிரி எனக்கு ஒன்று ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்போ அப்போ வந்து விசிருஜ்ய நம்மளுக்கு தெரியும். பிரபலத்தம ருஷா, அந்த ருஷானா தான் கோவம், அவருக்கு ரொம்ப கோவம். பிரபல ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி இஸ் ஆங்க்ரி, கிரேட் ஆங்கர்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அப்போ என்ன பண்ணுறாராம் அவர் வந்து, தேன நிர்லூன நாசாம். ஓகே, ஸோ அவளுடைய மூக்கு வந்து கட் பண்ணிடுறார். இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். திருஷ்டுவா திருஷ்டுவைனாம். ஓகே, திருஷ்டுவா ஏனாம் ருஷ்ட சித்தம் கர, யாரெல்லாம் இருக்கா? கரமபி பதித்தம் தூஷணம் ச திரிமூர்த்தம். இப்போ ருஷ்ட சித்தம் அபிபதித்தம், ரொம்ப கோவத்தோட வராங்களாம். யாரெல்லாம்? இவளை பார்த்துட்டு சூர்பனகை போய் சொல்லுவா இல்லையா அங்க அந்த ராட்சசாஸ் கிட்டலாம். இப்போ கரன், தூஷணன், திரிஷிரஸ், இவா 3 பேரும் அயுத சமாதிகான். யாரெல்லாம் வராளா இன்னும்? அயுத்தனா 10,000, அயுதாதி அயுத சமாதிகான். அப்போ மோர் தென் 10,000 பீப்புள், ஆல்மோஸ்ட் 14,000ங்கிற அது வந்து ஒரு கணக்கு. கரம், தூஷணம் இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப அட்டாக் பண்றாளாம் அவளை கோபத்தோட. ஓகே, ஆஷரான் அப்பி தக்ஷணாத் வியாஹிம்சிஹி. ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து குருவாயிரப்பா, நீ வந்து தக்ஷணாத் அந்த க்ஷணத்திலேயே அயுத்த சமதிகான், ஒரே ஒரே லைனா வருது பாருங்க. வியாஹிம்சிஹி ஆஷரா அப்பி அயுத சமதிகான் தக்ஷணாத் அக்ஷதோஷ்மாங்கிறார் இந்த இடத்துல. நீ யாரு? அக்ஷதோஷ்மா. அக்ஷதோஷ்மானா என்ன அர்த்தம்? அக்ஷத அப்படின்னா நோ நோ இதே கிடையாது, டிக்ளைனே கிடையாது, க்ஷித்தமே ஆகாது, குறையவே குறையாது. உஷ்மா அப்படின்னா பவர். அப்போ நீ வந்து அக்ஷதோஷ்மா, குருவேரப்பா நீ வந்து ஒரு அக்ஷதோஷ்மா, உனக்கு உன்னோட எந்த பவருமே குறையாது. இத்தனை பேரையும் நீ வந்து ஒன்று போல நீ வந்து கொண்டு இருக்க. மோர் தென் 10,000 people have come along with கரம், தூஷணன் அண்ட் திரிஷிரஸ். நீ அவளெல்லாம் அந்த க்ஷணத்திலேயே தென் அண்ட் தேர் தட்சணாத், அப்பொழுதே அங்கேயே வியாஹிம்சிஹி எல்லாரையும் அழித்து விட்டாய். ஓகே, ஸோ உன்னுடைய பவர்னால, உன்னுடைய கேப்பபிலிட்டினால, உன்னுடைய சக்தினால இந்த சூர்பனகா போய் சொன்னதுனால அவளோட மூக்கை அறுத்த லக்ஷ்மணன் அறுத்து விட்டோன்னே போய் இவா எல்லாரும் வந்து 10,000 பேருக்கும் மேலே ஒரு பெரிய படையோட வந்தவாளை நீ அந்த க்ஷணமே நீ வந்து அவளெல்லாம் கொன்னுட்ட அப்படிங்க, டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்ட. ஓகே, சோதர்யா புரோக்த வார்த்தா விவசதசமுகா திஷ்ட மாரீச்ச மாயா சாரங்கம் சாரசாக்ஷ்யா ஸ்பிருஹிதமனுகதः பிராவதீர்பாணகாத்தம் தன்மாயாக்ரந்த நிர்யாபித பவதனுஜாம் ராவணஸ்தாமஹ அர்ஷீத் தேனார்த்தோபி த்வமந்தः கிமபி முதமதாஸ்தத்வதோ பாலயாபாத்.
சோதரியா புரோக்த வார்த்தா விவச தச முகாதிஷ்ட மாரீச்ச மாயா சாரங்கம். இட் இஸ் பாருங்க, ஒரே ஒரு இது எந்த அவளோட பட்டத்திரியோடு அந்த ரைட்டிங் வந்து ஒரே இதா எழுதுற. நம்ம பிரிச்சு படிக்க தான் கஷ்டமா இருக்கே தவிர அவர் வந்து தீர்க்கமா ஒரு சமஸ்தபதத்தை போட்டார். சோதரியா புரோக்த, சோதரியா சக சகோதரி. ஓகே, அப்போ சோதரியா பை ஹிஸ் சிஸ்டர். யாரு? புரோக்த, புரோக்த பிரவுக்த சின்ன வார்த்தா. வார்த்தானா நமக்கு தெரியும் அந்த நியூஸ். விவச தசமுக ஆதிஷ்ட மாரீச்ச. பாருங்க, அப்போ விவச, இப்ப வார்த்தை அவ சொல்றா, அவளுக்கு வந்து கோபம் வருது. ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் நான் வந்து என்னோட வசம் ஆக்கணும் பார்த்தேன், ரெண்டு பேருமே கண்டுக்காம என் மூக்க வேற அறுத்து விட்டுட்டா. இப்ப அவளுக்கு ஒரு வெறி வருது. அவ அண்ணா ராவணன் கிட்ட போய் சொல்றா. என்ன சொல்றா? சீதைங்கிறவ அங்க ரொம்ப அழகானவளா ஒருத்தி இருக்கா. இதெல்லாம் சொன்ன உடனே விவச, உடனே ராவணனுக்கு ஆசை வந்தது சீதை மேல. உடனே என்ன பண்றா? தசமுக, தசமுக ராவணா. ஆதிஷ்ட ஆர்டர்டு, ஆர்டர்டு யார? மாரீச்ச மாயா சாரங்க, நீ வந்து ஒரு மாயமானா நீ போகணும். ஓகே, அப்போ வந்து மாயா சாரங்கம் சார சாட்சியா ஸ்பிருஹித மனுகதः பிராவதி பாணகாத்தம். சார சாட்சியா. ஓகே, பாணகாத்தம் பிராவதீஹி. ஸோ இப்போ என்ன பண்றா? இப்போ அந்த மாயமான பார்த்த உடனே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், மாரீச்சனை மாயமானா அனுப்புறான் ராவணன். அந்த மாயமான அந்த தங்கமான பார்த்தோன்னே சீதை அது மேல ஆசைப்பட்டு சீதா டெல்ஸ் ராமா எனக்கு அது வேணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்பிருஹிதம் அப்படின்னா ஆசைப்பட்டவர், அனுகதக பாணகாத்தம் பிராவதீஹி. ஓகே, ஸோ நீ என்ன பண்ணின? ஒரு அம்பு அடிச்சு மாரீச்சனை கத்த வச்ச. தன் மாயா கிரந்த நிர்யாபித்த பவதனுஜா நிர்யாபித்த. ஓகே, இப்போ என்ன? தன்மயா கிரந்த, அந்த தன் மயா கிரந்த யாரோடு? இந்த மாரீச்சனோடு ஆக்ரந்த. அப்படி ஆக்ரந்த அப்படின்னா அவருடைய ஷவுட், அவருடைய கிரை. அதை கேட்ட உடனே என்ன ஆயிடுறது? அனுஜம் பவத் அனுஜ, உன்னுடைய தம்பி பவத் அனுஜ. இப்ப மறக்கவே கூடாது, பட்டத்திரி வந்து அப்படியே குருவாயூரப்பன்ட்ட பேசுற மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாமே. ஸோ ராமரோட தம்பி நம்ம தெரியும் லக்ஷ்மணன். பவத் அனுஜ, உன்னுடைய குருவாயூரப்பா உன்னோட தம்பி. ஓகே, அப்போ மாரீச்சனை வந்து இப்போ பண்ணோடனே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், சீத்தை வந்து அந்த சத்தம் கேட்டு ராமருக்கு ஏதோ ஆயிடுத்தோன்னுட்டு லக்ஷ்மணனை போக சொல்லுவான்னுட்டு தாம் ராவணः அஹார்ஷீத் தேன त्वम् ஆர்த்தோபி தத்வதோபாய லாபாத் அந்தः கிமபி முதம் மதாக. ஓகே, இதை நான் வந்து அன்வயம் பண்ணி இதை படிக்கிறேன். ஸோ இது என்ன ஆயிடுறதுன்னா, இவன் வந்து அந்த சத்தம் கேட்டு போன உடனே தாம் ராவணக, அந்த ராவணன் அஹார்ஷீத் கேரிட் அவே, அவன் வந்து சீதையை தூக்கிட்டு போனான். தேன துவம் ஆர்த்தக அப்பி. இந்த இடத்துல பாருங்க, பட்டத்திரி வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா எழுதுற. தேனா ஆர்த்தக அப்பி துவம் அந்த கிமபி முதமதா தத்வதோ பாலயா லாபாத். இப்போ எப்படி இருந்தாலும் தேவர்கள்லாம் முதல்ல போய் ராவணனை கொல்லணும்னு சொல்லியிருக்கா. ஸோ நீ வந்து துவம் ஆர்த்தக அப்பி, நீ வந்து துக்கப்பட்டாலும் வருத்தப்பட்டாலும் தத் வதோபாலயா பாய லாபாத், அதாவது உபாய வத உபாய, வதத்துக்கு ஒரு உபாயம் கிடைச்சது. வதோபாயம் ஒரு காரணம் கிடைச்சது இல்லையா?
அவனை வதம் பண்ணறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்தக கிமப்பி முதமதாக கொஞ்சம் ஓரத்துல ஒரு சந்தோஷமும் உனக்கு இருந்தது குருவாயிருப்பா. ஏன்னா நீ என்ன நினைச்ச, ஓ அவனை வந்து நான் கொல்லறதுக்கு எனக்கு காரணமே இல்லாம இருந்தது. ஏன்னா அவர் காரணம் இல்லாம கொல்ல மாட்டார் இல்லையா? ஸோ காரணம் வேணுமே நினைச்சேன். நான் என் மனைவியை அவன் தூக்கிண்டு போனது எனக்கு ஒரு காரணமா ஆயிடுத்து. என்னதான் வருத்தப்பட்டாலும் ஒரு ஓரத்துல ஒரு துளி சந்தோஷம் ராமருக்கு இருந்தது. ஓகே. भूयस्तन्वीं विचिन्वन्नहृत दशमुखस्त्वद्वधूं मध्वदेनेति उक्त्वा जायाते जटायौ दिवमत सुहृदः प्रार्थनो प्रेतकार्यम् गृह्णानं तं कबन्धं जगनितशबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं वृषमुदितमनाः पाहि वातालयेश. ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுறது? இப்போ ராவணன் has taken away சீதா. பூயஸ் தன்வீம் பூயக தன்வீன் விச்சின்வன். ஸோ தன்விங்கிறது அந்த லேடி யாரு? சீதா. விச்சின்வன்னா தேடிக்கொண்டே தேடிக்கொண்டே போறாராம். யாரு? ராமர் லக்ஷ்மணனும் நம்மளுக்கே தெரியும். தேடிக்கொண்டே போறா. தேடிக்கொண்டே போகும்போது என்ன ஆயிடுறது? தசமுக ஸ்வத்வதூம் மத்வதேனே. ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல தத்வதூம் ஆஹ்ருத. ஆஹ்ருத்தன்னா என்னது? உன்னுடைய மனைவியை தூக்கி கொண்டு போனவ ஆஹ்ருத்த. அவரை தேடிக்கொண்டு போறேன் நீங்க. அபஹரத், அது யார்? உங்களை அப்பாஹரத் ஆஹ்ருத்த. அவரை தேடிக்கொண்டு போகும்போது இத்தி உக்துவா, அதாவது இந்த இடத்துல வந்து என்னன்னா அவரை வந்து தேடிக்கொண்டு போகும்போது அவ என்ன சொல்றா? துவத்வதூம் அஹ்ருத இதி உக்துவா, அப்படின்னா உன்னுடைய மனைவியை தூக்கி கொண்டு போனான். யுவர் ஒய்ஃப் வாஸ் டேக்கன் அவே அப்படின்னு பை ராவணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இத்தி உக்துவா யாரு? ஜட்டாயு திவம் யாத்தே. இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் ஜட்டாயு வந்து வழியில வந்து கொல்லப்பட்டதுன்னுட்டு. அப்ப எப்படி சொல்றான்? தத் வது மத் வதேனே. ஓகே, மத் வதேனே அப்படின்னு சொல்றார். ஜட்டாயு என்ன சொல்றான்? மத் வதேன, என்னை கொன்றுவிட்டு என்னை கொன்றுவிட்டு உன் மனைவியை. ஏன்னா ஜட்டாயு வந்து வழியில சண்டை போடுறான், நமக்கு தெரியும் ராவணனோட. இத்தி உக்துவா, அவர் ராமர் கிட்ட சொல்லிட்டு ஜட்டாயு திவம் யாத்தே. திவம் யாத்தே, திவம் போனா அப்படின்னா திவம் யாத்தா இஸ் a phrase which is used in Sanskritam for saying somebody is dead. Okay, திவம் கதா அப்படின்னா somebody is no more அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. when ஜட்டாயு died, இந்த இடத்துல திவம் யாத்தே அப்படின்னா போற, he died. ஓகே, யார் அது? திவம் அத்த சுஹிருத பிரார்த்தனோ பிரேத்த காரியம். அவர் ஃப்ரெண்டா இருக்கார் இல்லையா, அவ அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு. அவரும் முதல்ல ஜட்டாயுவை பார்த்துட்டு வந்திருக்கார். ஸோ என்ன பண்ண? பிரேத்த காரியம் பிரார்த்தனோகோ. அப்போ அவர் வந்து அப்படியே ஜட்டாயுவை விட்டுட்டு போகாம அவருக்கு உண்டான அந்திம சம்ஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு, ஓகே, கிருஹாணம் தம் கபந்தம் ஜகனித சபரீம் பிரேக்ஷ பம்பா தட்டேத்வம். ஸோ அவருக்கு பிரேத்த காரியம் பண்ணிட்டு கிருஹாணம் அத்த. அப்ப அங்க பின்னாடி என்ன வந்துடுறது? கபந்தன்கிற ஒரு அரக்கன் வரான். அவனை வந்து ஒன்ன பிடிச்சிடுறான். ஓகே, அவரை வந்து கொன்னுட்டு ஜகன்
ஜெகனித அப்படின்னா கொன்னுட்டு, அவரை கொன்னுட்டு, ஷபரீம் பம்பாதட்டே, பம்பாதட்டே ஷபரீம் பிரேக்ஷ்ய, சபரியை பார்க்குறார். பார்த்துட்டு பம்பா தட்டம், பம்ப நதிக்கரையில் சபரியை பார்த்து அவளுக்கும் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு, வாத்தசூனு சம்பிராப்த, அடுத்தது தான் வர சம்பிராப்த வாத்தசூனு, வாத்தன வாயு, வாயு புத்திரன், ஹனுமான் நம்மளுக்கு சூனும், சூனு புத்திரன் இந்த இடத்துல சம்பிராப்த he reached. So whom he came before in front of Hanuman. He got hold of Hanuman who came in front of him. Brisha mudita manaha. Brisha இந்த இடத்துல வந்து it is ரொம்ப ஓவரா, எக்ஸ்ட்ரீம்லி, முதித்த மனாகா, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கார். ஓகே, யூ ஆர் வெரி ஹாப்பி குருவாயிருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பாஹி வாத்தால ஏஷ, வாத்தால ஏஷ, ஓகே, வாத்தால ஏஷ, வாத்தாலயத்தோடு ஈசனே. ஸோ குருவாயூரப்பனே, பாஹி, நீ என்ன காப்பாற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 34th தசகத்தை அவர் வந்து முடிச்சிருக்கார். ஓகே, ஸ்டாப் த ரெக்கார்டிங்.